Dude, you have been one of my favorites. Anything else more than a title, a great human. I mean, because you're someone I've adored, man. Because of course, over the years, we've all seen so many VJs and RJs come and go by, but especially you keep things real and raw. That's what I absolutely love about. And you might even remember your Sun Music show, especially one of the artists. I don't want to name. I was really touched, and I messaged you saying, "Buddy, you really touched my heart today." So you keep it really raw, and that way, I don't know it. Like me, there would be millions of others who would be able to connect with your energies. That's what I feel. And there's a lot of positivity in your shows as well. That's what I've noticed. And such nice compliments coming all the way from Australia means a lot, Sundar. இல்ல நான் flatter பண்றதுக்காக சொல்ல அபி, but I don't really do any sweet talking or something like that. Not really, but I really felt it. It's the kind of approval, external validation that people like me coming from suburbs, சென்னை வந்துட்டு எந்தவித ஐடியாவுமே இல்லாம நமக்கு என்ன பிடிக்கும், அதை நம்ம எப்படி செய்யலாம், அதை மட்டுமே ஒரு குறிக்கோளா லைஃப்ல வச்சு அப்படி அந்த கடிவாளம் போட்ட குதிரை மாதிரி ஓடுறதுனால நிறைய விஷயங்களை இழந்திருப்போம், மிஸ் பண்ணிருப்போம். But what surmounts to what you are today is because of all those little sacrifices that you made and what you end up doing at the end of the day. எவ்வளவு பேருக்கு லைஃப்ல வந்து தான் ஆசைப்பட்டதை செய்யக்கூடிய ஒரு குடுப்பனை கிடைச்சிருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா எங்க அப்பாவே கேட்டாரு ஒரு காலகட்டத்துல, என்னடா மூவி டிக்கெட்ஸ்க்கு மட்டுமே இவ்வளவு செலவு பண்றியா, திரும்ப சினிமா உனக்கு இதை கொடுக்குமான்னு கேட்டாரு. பட் லுக் பாருங்களேன், லுக் அட் தி டிசைன். அவரை ரொம்ப ஜாலியா தான் கேட்டாரு. He didn't mean to offend me saying உனக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸும் நீ வாங்குற, பாரிஸ்ல போய் டிவிடியா வாங்கின்னு வர, அது வேற, உனக்கு ஒரு டிவி வேணும், ஸ்பீக்கர் வேணும், எப்ப பார்த்தாலும் மாடியில ரூம்ல தனியா இருக்க, என்னதான்டா பண்ற அப்படின்னு he used to கேட்கும்போது கடைசியில இன்னைக்கு சினிமா பணம் மட்டுமே இல்ல, மானிட்டரியா பேசல, பட் getting to talk about cinema, getting to meet all these film personalities who represent one body of work and you get to talk about it in detail ன்றதெல்லாம் வந்து பெரிய குடுப்புன. And I will continue to be the raw guy with no inhibitions. So I think you're yourself, man. That's what I really like about. In fact, very specifically, okay, I'll touch on this. Like Amla Paul, that was a mind-blowing episode. I told you, I messaged you straight after that. And then also the Priya Bhavani Shankar. I laughed like crazy. Do you still park the car in front of her house or what? We had a disagreement. So adala, it's become part of our routine. We just keep that's like one, என்ன சொல்றது, more like one opportunity to talk to each other மாதிரி. She'll be like, இந்த டப்பா காரை நீங்க இங்க தான் நிப்பாட்டணுமா அப்படின்னு கேட்பா. உன் டப்பா காரோட என் டப்பா கார் எவ்வளவோ தேவலாம். So இந்த மாதிரி it's fun. Yeah. It's nice. அவங்களோட எல்லாரையுமே நம்ம வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டியா, ஒரு செலிபிரிட்டியா தான் பாக்குறோம். I always like getting into the psyche of them. அவங்கள see இன்ஸ்டன்ட்டா ஒரு ஐ கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ணி ஒருத்தரோட ஒரு ராக் சாலிட் கான்வர்சேஷன் மெயின்டைன் பண்ணணும்ல. So I am able to offer that through my interviewsன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா அமலா போல அந்த இன்டர்வியூ நம்மகிட்ட கொடுத்தாங்க. She spoke about her father. In a matter of 2 days her father passed. இறந்துட்டாரு அவங்க அப்பா. Oh really? 2 நாள். சோ அந்த டயத்துல கூட அந்த பொண்ணு ஒரு சின்ன படம், ஒரு அந்த ப்ரொடியூசர் கஷ்டப்படுறாரு, அந்த படத்தை நான் ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு வந்து உட்கார்ந்து இருக்குல்ல, அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்களேன். சோ அன்பிலீவபிள். பயங்கரமான ஒரு கேரக்டருங்க அந்த பொண்ணு. ஒரு ஹிப்பி, ஃப்ரீ ஸ்பிரிட்டட் ஃபார்ச்சூன் டெல்லர் தான் அந்த பொண்ணு. சோ அத நம்ம கூட வெறும் அந்த படத்தை பத்தி மட்டும் கேள்வி கேட்டு இருந்தா அந்த விஷயங்கள் எதுவுமே எனக்கு கிடைச்சிருக்காது. சோ யா, correct. And the way she started saying she said my dad is about to die. I was a bit shaken. Okay, I must have misheard that. Na rewind panni thirupi ketten. That's how she started. I could not believe it. Anyway, will not go down that path, but yes. You're keeping it real, man. That's what I absolutely love about it. And by the way, Inga, as part of this podcast journey, I'm building this ILO ARR community. So you have a huge number of fans. I have to tell you, especially there's one called Vidya from Melbourne, and she's a massive fan of your Open Panna channel, and she was asking me to request you to do more and more talk shows. For sure. In fact, இப்போ வந்து thanks to you that நான் வந்து இந்த
வெறும் கப்பு எனக்கா கவுண்டர் ஆக்ஷனா இல்ல நிஜமா உள்ள ஏதாவது இருக்கா? இருக்கு. சோ ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து ரூலிங் 90s சொல்லி ரஹ்மான் சாரோட ஒரு பிளேலிஸ்ட் ஒன்னு இருக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னோட ஹேபிட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா நான் அதை ரீவிசிட் பண்ணவே மாட்டேன். ஓகே. பிகாஸ் என்னோட வேலை ரிவ்யூன்றதுனால நான் அந்த பாடலை திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது ஐ சும்மா சிட் அண்ட் லுக் அட் தி லேயர்ஸ் அண்ட் அது தேவையில்லாத ஒரு டீகோடிங் ஜோனுக்குள்ள போயிருவேன். பட் something that's phenomenal about ரஹ்மான் சார் என்னன்னா, there is something new for you every time you listen. So அவர் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு 656 எலிமெண்ட் போடுறாரு ஒரே பாட்டுல. சோ ஒரு பாட்டை நீங்க ஆவரேஜா ஒரு 500 டைம்ஸ் கேட்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப மின்னலே நீ வந்ததே நடி பாட்டை கூட நீங்க ஒரு 500 வாட்டி உங்க வாழ்க்கையில கேக்குறீங்கன்னா, you still have 157 more times to listen to so that you know, so அப்பதான் you will probably attempt at unveiling the magic. அது வரைக்குமே you will be like petrified. அப்படியே மேல அப்படி ஒரு இது போட்ட ஸ்பெல்லு போட்ட மாதிரி தான் இருக்கீங்க அவர் பாடலை கேட்கும் போது. So I might end up doing I do this now. யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்களை வச்சு யுவன் will never be back ஒரு வீடியோ பண்ணிருந்தேன். அப்புறம் இப்ப ரீசெண்டா எல்லாரையும் ஓட விட்ட ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்னு ஒரு வீடியோ பண்ணிருந்தேன். And then I have done one ஒரு discography dissection on வித்யாசாகர் சார். So அதுவும் I have done recently. It's still editing processல இருக்கு. So I will have to ரஹ்மான் சாரோட இப்ப நான் ரீசெண்டா நேத்து all because of you I had to go through one headache where I tried ranking the top 10 Tamil albums of Rahman sir. I even tweeted about it. Oh wow. It was so hard to concise his work and create a listicle out of it. இதுல என்ன பெரிய காமெடினா, இந்த பாலிவுட் பசங்க அவரோட கொஞ்சோண்டு ஒர்க்க கேட்டே அந்த குதி குச்சிட்டு இருக்கானுங்க. If they get to அவரோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னது சத்யராஜுக்கு வந்து செந்தமிழ்நாட்டு தமிழச்சின்னு இப்படி ஒரு பாட்டு போட்டிருக்காரா, வண்டிச்சோலை சின்ன ராசு இசை புயல் ஏஆர் ரஹ்மான். என்னடா மிஸ் செட்டே ஆகல. சோ போராளி பொண்ணு தாயி கூட இப்ப நம்ம கேட்டோம்னா அதுல இட் ஹாவ் ஒன் கிராமத்து பாட்டையே லாஸ் வேகஸ்ல போட்டா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ரஹ்மான் அப்படின்னு சொன்னாலே எனக்கு அப்படியே வாயில கொட்டினே இருக்கு. சோ அவர்களுக்காக மட்டும் இல்ல, கண்டிப்பா எல்லா ரஹ்மான் ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃபெனடிக்ஸ் அண்ட் பக்தாஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நம்ம ஒரு வீடியோ கண்டிப்பா உங்க மேல கொஞ்சம் ஒரு பொறாமை வருது லைட்டா. அப்படியா? ஆமா சார் வந்து இல்ல அவ்வளோ if you really want to make him feel uncomfortable you have to start praising him. அப்படியே மூஞ்சி இஞ்சிலாம் சுருங்கி போய் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாரு. பட் இப்போ ஆஃப் லைட் தேங்க்ஸ் டு சோசியல் மீடியா கொஞ்சமாச்சும் அந்த அன்பை அவர் அங்கீகரிக்கிறாருன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. you met him and all that. அதெல்லாம் சூப்பர் ப்ரோ. நிஜமாவே ஒருத்தர் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற அன்பும் பற்றும் அதுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் போது அந்த அன்பே புனிதமாகுது. ஆனா இப்ப ஆன்லைன்ல வந்து ஹேட்ரட் இஸ் தி நியூ லவ்ன்ற ஒரு ஜோன்ல எல்லாரும் இருக்கிறதுனால யாரையாச்சும் பாராட்டி பேசினாலே நம்மள ஒரு ஏதோ ஒரு கொலகார மாதிரி பாக்குறானுங்க. பட் என்ன பண்றது, நம்ம வேலை வந்து ட்விட்டர்லயே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காமெடியா இருக்கும். அது என்ன நீ ரஜினி படமும் நல்லா இருக்குன்ற, கமல் படமும் நல்லா, என் வேலையே எல்லார் படத்தையும் ரிவ்யூ பண்றது தான்டா. ஐ கான்ட் பேட்ரனைஸ் ஒன் இண்டிவிஜுவல். ஐ எம் நாட் ஹிஸ் அந்த மாதிரி. You're right buddy. I mean it still feels like a dream because இப்போ நான் யோசனை பண்ணனா about 4-5 weeks ago sir was on the podcast. Initially என்னன்னா சார் கேட்டேன் நான், சார் இந்த மாதிரி பாட்காஸ்ட் இருக்கு எப்போ வரட்டும். That was his badal straight away. And then I said sir okay. So we scheduled a time and day. அப்புறமா சார் சொன்னாரு 15 minutes தானே நீ கேட்ட, நான் 30 minutes உனக்கு தரேன். Oh sir. And on the day of the podcast sir vandona he gave me 55 minutes and 2 seconds and no rush. And at the end of the podcast Chandar potuma nanu and that is sir. And sir aprama sir ku sonna nanu avar ஏன் அப்படி இருக்காருன்னா ஒரு மெசேஜ் தாங்க, ஒரு அபோஸ்டல் ஆஃப் காட் தான். அன்னைக்கு கமல் சாரோட அந்த ஜூம் கால்ல நாங்க எல்லாரும் கனெக்ட் ஆயிருந்த போது we had some technical issues. கமல் சாரோட போன் வந்து ப்ராப்பரா கனெக்ட் ஆகல. நீங்க பார்த்த டிஸ்கஷன் வந்து say 1 hour 12 minutes நினைக்கிறேன் if I'm not wrong, but we all ended up being together for about 2 hours and 10 minutes. Oh wow. சார் அண்ட் கமல் சார் நாங்க 3 பேரும் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு சேர்ந்தே இருந்தோம். அது இந்த கொரோனா மட்டும் என் கையில கிடைச்சதுன்னா அதை அப்படியே பிச்சு தின்றுவேன் நானு. But I still had
அது வந்து அதான் சொல்றேன், லைக் இந்த மனிதர்கள்லாம் ஏன் இப்படி இருக்காங்க, இவங்களால எப்படி இப்படி பாடல் ப்ரோ. இப்போ ஒருத்தர் நல்லா நடிக்கிறாருன்னா நடிப்பை கத்துக்கிட்டு சோகம் இப்படி காட்டணும், சிரிப்பு இப்படி காட்டணும், வேதனை இப்படி காட்டணும்னு கத்துக்கலாம் ப்ரோ. இசை எங்க இருந்து ப்ரோ வருது, எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க? சரி, புரியவே இல்லை எனக்கு. எப்படி வந்து கன்சிஸ்டன்டா ரோஜால இருந்து இப்போ வரைக்கும் தில் பேச்சாரான்னா உடனே உலகமே கேக்குது, எல்லாரும் அப்படியே மென்டல் ஆயிடுறாங்க டபால்னு. தும்பி துள்ளல்னா உடனே அந்த ஆல்பம் மத்த பாட்டு வர வரைக்கும் அது ஒண்ணு அப்படியே கட்டி பிடிச்சுனே தூங்க வேண்டியதான். How is he able to do that? அவருக்கு அப்புறம் வந்தவங்க எல்லாரும் இப்போ தாத்தாவாயி வீட்டுல உட்கார்ந்துருக்காங்க. சி ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ. வாலி சாட்டன் ரோட் நியூயார்க் நகரம் சாங் என்ன வயசு அவருக்கு அப்போ? அவர் நியூயார்க் பார்த்திருப்பாருன்னு கூட நமக்கு தெரியலையே. பேசலாம் தலாட் போல என்னை உறங்க வைக்க நீ இல்லை. எப்படியா எழுதுற இதெல்லாம்? 10 பேரை லவ் பண்ணா கூட இப்படி எழுத முடியாதுங்க. அப்புறம் இது அதிரடிக்காரன் அந்த மனுஷனே கிடையாது. ரஹ்மான் சார்லாம் வந்து அவரோட சாங்ஸ் வந்து ரெலவெண்டா இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி, ஓ மை காட், த சவுண்டிங், நம்ம அதோட டெக்னிகாலிட்டிஸ்குள்ள எல்லாம் போனோம்னா சைக் ஆயிரும். சீரியஸ்லி சாரி, நானே பேசிட்டு இருக்கேன். உங்களோட கேள்விகள். No, it's great to hear, man. Then buddy, of course, totally enjoyed your talk show, Kamal sir versus Rahman sir, and then the last part was the best part for me. அவரை சிரிக்க வச்சது சத்தியமா சொல்றேன் ப்ரோ. எனக்கு இவ்வளவு மெசேஜஸ் வந்து ஒன்லி அவரை சிரிக்க வச்சு பார்த்தோம், அவரை சிரிக்க வச்சு பார்த்தோம், அவரை சிரிக்க வச்சு பார்த்தோம்ன்றதுதான் அன்பிலீவபிள். அது ஒரு செம மொமெண்ட். அது the number of times எல்லாரும் அதை திருப்பி ஷேர் பண்ணி but it was so nice to see it, man. தெரியல, நானா இருந்ததுனாலதான் எனக்கு அந்த மொமெண்ட் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் பாட்டு அப்படி மூக்கு மேல விழற மாதிரி ஒரு கண்ணாடியை போட்டு அப்படி ஒரு லெட்டர் பேடோட சார் சோ பேசிக்கலி தி டிஸ்டோபியன் தியரி ஆஃப் தி சாங் இப்படிலாம் பேருந்தேன்னா அதெல்லாம் வந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. அடிச்சு விட்டேன், அவரும் ஜாலியா சிரிச்சிட்டாரு. கமல் சாரும் வெயிட் பண்ணி சிரிச்சதுதான். Were you nervous at the start or the day before? I'll tell you what happened. I couldn't sleep. The previous night I couldn't sleep at all. I was like ஏதோ ஒரு schizophrenic patient மாதிரி அப்படியே சீலிங்கே பார்த்துட்டு படுத்திருந்தேன். என்னால தூங்கவே முடியல. ஏன்னா மகாபாரத ராமாயணம் மாதிரி இதுங்க ரெண்டும் ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்குங்க. அதை நம்ம அப்படியே உஸ்குன்னு சுருக்கி ஒரு மணி நேரத்துல எப்படா கேள்வியா கேட்கறது, என்னடா பேசுவ? சும்மா வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கமல் சார் நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டாலே தற்போதைய சூழலில் என்னை பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது அப்படின்னு அவரால் ஆட்டோமேட்டிக் ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம் மாதிரி ஒரு என்ன வேணா கேளுங்க ப்ரோ, நீங்க என்ன வேணா கேளுங்க. சும்மா டாக் அபவுட் ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் மனுஷன் 10 நிமிஷம் பேசுவான். அன்பிலீவபிள். அவங்கலாம் வந்து எந்த ஹியூமன் அதுலயே வர்ற அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். நீ பாருங்க, நான் கேட்பேன் சார் ரஹ்மான் சார் முத இப்போ எனக்கு 6 வருஷம் ஆச்சுப்பா அந்த பையன் நல்லா மியூசிக் போடுறான்னு ஒத்துக்கிறதுக்கேன்னு இவர் சொல்றாரு. உடனே இவர் ஆமா சார் மியூசிக் மேக்ஸ் யூ லாயல்ன்றார். யாரையா நீங்களாம்? எப்படி உங்களால இப்படி இருக்க முடியுது? செல்ஃப்லெஸ்ஸா படைப்பு மட்டுமே முன் வச்சு தன்னை அப்படியே டோட்டலா அதுக்கு சப்மிட் பண்ணி ஒரு நிர்வாணா ப்ரோ. அவங்கலாம் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க கரெக்ட் தான், பட் தே ஆர் அப்படியே அவங்க அப்படியே கலையோட கட்டளை கட்டி பிடிச்சு தூங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் டெய்லி. சோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த செட்டப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கமல் சாரோட ப்ரிவியூ தியேட்டர்ல போய் சோஃபால தூங்கிட்டேன். சோ நான் ஒரு கலக்கத்துலதான் எந்திரிச்சேன். ஐயோ 5 மணி ஆப்போகுதா அப்படின்னு தான் எந்திரிச்சேன். அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு ஒரு டீயை வாங்கி குடிச்சு செட் பண்ணி ஐயோ ப்ரோ அதெல்லாம் வந்து சில இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. வைரமுத்து சாங் தான் போச்சு. Yeah, at the end of it, how was the feeling? Adu mudinjona, you must have been in that. The adrenaline rush must have been for a few days, right? Absolutely. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அச்சா இத நைனா பாக்குறதுக்கு இல்லையே ஒரு கணக்கு. பட் ஆன் த கான்ட்ரரி இட் வாஸ் லைக் ஐயோ முடிஞ்சிருச்சே. சி ரஹ்மான் சாரும் நானும் கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ராஜெக்டுக்காகவே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 35-40 மெயில் இன்டராக்ஷன்ஸ். வாவ். வேணும்ட்டே சான்ஸ் பிடிச்சு அவர்கிட்ட அப்படியே பயங்கரமா சார் அவ்வளவு ஸ்ட்ரக்சர் பண்றோம் பாருங்க, பயங்கரமா பிராக்டிஸ் பண்றோம் பாருங்க மாதிரி அவருக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பேன். அவரு செம்ம கியூட்டா எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. சோ ஸ்மைல்ல பதில் சொன்னாரா? ஐ வில் டெஃபினெட்லி. நான் அப்படியே பச்சையா கேட்டேன் சார் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச உடனே உங்களை பார்க்கணும் சார். எஸ் ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் இட்ஸ் ஓவர் யூ கம் அப்படின்ட்டு. அவ்வளவுதான். போன உடனே ஒரு டைவ் தான். கன்சர்வேட்டரியில படிச்சும் போது ரொம்ப அவரை தள்ளி வச்சு பார்த்தேன். அவரை வந்து
தள்ளி வச்சு இந்த சென்ஸ் நாட் பிசிக்கலி. நம்மளாம் அவர் இருக்கிற ரூம்ல நம்ம இருக்கிறதுக்கான தகுதியை நம்ம சம்பாதிச்சிட்டோமா அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜ்ல பயங்கரமா ஒரு அப்படியே ஒரு சோ அப்பெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மீட் ஹிம் அட் ஆல். சத்தியமா சொல்றேன் சந்தர் ப்ரோ, ஐ ஹவ் டோல்ட் a lot of my friends, ரஹ்மான் சார் வந்து எப்போ ரஹ்மான் சார் கிட்ட போட்டோ எடுத்துக்க போறேன், எத்தனை வாட்டி வராரு. நான் சொன்னேன், நான் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன்னா வாழ்க்கை பூரா நான் ஞாபகம் வச்சிருப்பேன், அவருக்கு ஞாபகம் இருக்காது. என்னைக்கு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்க போதோ அந்த நாள்ல நான் அவர்கிட்ட போட்டோ எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஐ டோன்ட் நோ மேன். இப்பதான் நான் யோசிச்சு பார்க்கிறேன். அதை பார்த்தா நான் சத்தியமா அதை சொன்னேன், 20 வயசு பையனா சொன்னேன். அதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து என்ன இசை அங்க வச்சிருச்சு. அவரோட பேசிட்டேன். இப்ப அவருக்கு தெரியும் அபிஷேக்னு ஒருத்தன் எக்ஸிஸ்ட் ஆவறான்னு. அத காரணமா வச்சு போய் போட்டோ எடுத்தா he'll probably remember. Does he know you studied in KM or not? Yeah. Because கார்த்திக் தெரியும்ல உங்களுக்கு? கார்த்திக். கார்த்திக் நானும் ஒரே செட், ரெண்டு பேரும் ஒரே டைட்ல தான் ஜாயின் பண்ணோம். ஆமா. கார்த்திக் சேகரன் தானே? கார்த்திக் ஐயோ அப்ப அவனதான் ரஹ்மான் சார் சொல்றேன், சார் கார்த்திக் தான் சார் எல்லாமே, நீங்க எல்லாம் சும்மா சார், அவன் வேற லெவல் சார். அப்படின்னா என்னடா கார்த்தி தம்பி என்னதான் சொல்றான், அந்த வேற லெவல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்பப்ப நடுவுல கட் ஆகும் போதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா, கமல் சார் வர வரைக்கும் நான் ரஹ்மான் சார்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பேன். சார் 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 இந்த உங்களுக்கு தவுள் ரொம்ப பிடிக்குமா சார், ஏன் சார் அடிக்கடி அதெல்லாம் அப்புறம் அதெல்லாம் நான் பத்தி பேசினா நிறைய சீக்கிரம் சொல்லி வர வேண்டியிருக்கும். பயங்கர ஜாலியா இருந்தாரு சார். செம்ம அழகா இருக்கீங்க சார், அது லைட்டிங்னாலப்பா அப்படின்னு பயங்கரமா சார் பளிங்கு மாதிரி மின்றீங்களே சார் அப்படின்னு. அவர் எதுவுமே பாட்டு நான் ஒரு சோனுக்கு போயிட்டேன், அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாரு, இது ஒரு மாதிரி பீஸ் தான் போல, சரி இது ஏதோ வேற மாதிரி ஒரு டைப்பு, நம்ம அதுக்கு செட் ஆகிக்க வேண்டியதான். What about KM memories buddy? என்ன ஞாபகம் வருதா? அப்கோர்ஸ் எல்லாமே ப்ரோ. கேம் வந்து ஒரு செம்ம லோயலா காலேஜ் செட்டப்ல இருக்கும். யாருமே டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து படிப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க போய் பயங்கரமா ஆர்வம் எடுத்து படிக்கணும். ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு மும்பை ரிட்டர்ன் குரூப் ஒன்னு இருக்கும். அவங்க எப்பவுமே அப்படியே அந்த ரவுண்ட் டேபிள்ல லேப்டாப் அவங்க பேசுறதும் நமக்கு புரியாது, அவங்க அப்ப கேட்கிற பாட்டும் நமக்கு புரியாது. நம்ம அப்படியே வந்தோமா, போட்டு ட்ரம்ஸ் அடிச்சு துவச்சோமா, யாருமே இல்லாத நேரத்துல எடுத்து மரிம்பா பிராக்டிஸ் பண்ணுவோமா, அப்புறம் தப்லா கிளாஸ் போனோமா, ஜாலியா இருக்கும். ஜோதி மேம்கிட்ட போயிட்டு பேசிட்டு செமையா இருக்கும். இப்ப இருக்கிற கேம் இல்ல, இப்ப சாமியார் மடம் சார் வீட்டு பக்கத்துல இருந்த கேம் தான் நாங்க பிடிச்ச கேம். சோ வெரி ஜாலியா இருக்கும், பயங்கரமா இருக்கும், ஏகப்பட்ட மெமரிஸ். அது மட்டும் இல்லாம அந்த அந்த மெயின் ஹால் மேல கிளாஸ் லாபிக்குன்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஹால் ஒண்ணு இருக்கும். சின்னதா ஒரு லைட் சுத்தும், அங்க ஒரு பியானோ இருக்கும். இப்ப வந்த உடனே ஜோதி மேம், திஸ் இஸ் வேர் ரஹ்மான் சார் வில் பிராக்டிஸ் டியூரிங் த நைட். இங்கதானா அவர் படி சுத்தி பாத்தீங்கடா அந்த மாதிரி இல்ல. 2011 நான் பேசுறது. Okay. What did you study, by the way? Just curious. So I did my diploma in Western percussions. Oh wow, beautiful. So that's what I did. Distinction sir கையில் திருக்கும் certificate-ல one of my most prized questions. So அதனால Great. நான் பெங்களூர்ல so என்ன அதுல ஃபண்டானா, I was doing my college in Bangalore. Every weekend I will come from Bangalore to Chennai. 48 hoursல 40 hours நான் அங்கே தான் இருப்பேன். Really? Yeah, that's how I did my course the entire year. Bangalore எந்த காலேஜ்? I am from Bangalore. Christ University, brother. எதை பாக்குறது எங்க பாக்குறதுன்னே தெரியாது, அப்படி ஒரு கேம்பஸ். Wow, every weekend you would come சென்னைக்கு? Every weekend I would come all the way from. Wow. Yeah. Amazing man. Great. But of course we have all grown up listening to Sir's music. Any childhood memories that you can think of that comes to your mind? Of course, for me, I just can't pick any one album. Roja, Tirida Tirida. As an example, Tirida Tirida, as you earlier mentioned, that one sound I would have heard this brand new sound like 1 week ago. It is 27 years old song. So in the mari magical moments அப்பப்போ நடந்துட்டே இருக்கும் சாரோட பாட்டுல. And does it bring back any memories for you? நான் சின்ன வயசுல ஃபர்ஸ்ட் தியேட்டர்ல பார்த்த படம் அப்படின்னா ஏர்லியஸ்ட் ஆஃப் த மெமரிஸ் வந்து அவ்வை சண்முகி தான். அதுக்கப்புறம் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் நம்ம தியேட்டர்ல போய் பாக்குறோம். பட் when I saw Jeans, ஏதோ நம்ம இந்த தியேட்டர்ல இப்பெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பே இல்லடா, என்னடா பண்றீங்க தெரிஞ்சு. ஜீன்ஸ் வந்து யூ won't believe, ஃபேமிலி கசின்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து தியாகராஜால பாக்குறோம். இன்னைக்கு அது எஸ்டு, முன்னாடி அது தியாகராஜா. பேக்ட் ஹவுஸ், எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பிளாஸ்டிக் சேர் போட்டு தரையில உட்கார்ந்து எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்காங்க படத்தை. உன்னிகிருஷ்ணன் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கீங்க. அந்த மாதிரி அவரோட இசைக்காக ஸ்பீக்கரும் சேர்ந்து வளர்ந்துச்சு. Wow, yeah. So Jeans, but I remember
கேசட் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா காதலன் போட்டு 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 கேட்டு ஐ டென்ட் நோ that's the age where you were trying to know what this sounding is all about. Why is he able to create one level of bodily change in me when I listen to a song? No girl is touching me, but the song is doing something to me. No, I'm being very frank about it. பாட்டு கேட்கும் போது எனக்கு ஏதோ ஒரு ரசாயன மாற்றம் ஒண்ணு நடக்குது. என்னடா பண்றீங்கன்ற மாதிரி. சோ அப்போ காதல நான் என்ன பண்ணேன்னா வீட்டு கேசட்ல போட்டு பாக்குறேன், அப்புறம் வேற ஒரு செட்ல போட்டு பாக்குறேன். அந்த கேசட்டை பத்திரமா ஐ வாண்டட் டு நோ இது நம்ம டேப் ரெக்கார்டர்ல தான் நல்லா கேக்குது போலன்னு சொல்லி கார்ல ஒரு வாட்டி போட்டு பாக்குறது. கேசட் சென்னைக்கு வந்து எங்க பாட்டி வந்து ரேடியோ கேட்கும் சமைக்கும் போது அந்த டேப் ரெக்கார்டர்ல போட்டு கேக்குது. என்ன எங்க போட்டாலும் ஒரே மாதிரி கேக்குது, ஏதோ பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த முக்காபுலாவோட அந்த பேஸ் லைன், அந்த சாங்கோட பேஸ் லைன், அதோட ரிதம் அரேஞ்ச்மெண்ட் சும்மா ரஹ்மான் சார் சொல்லும் போது ஏய் என்னடா பண்ற, எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுதுடா, வயசு கூட வரலடா, ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க அந்த மாதிரி. ஐயோ அதெல்லாம் வந்து கேட்காதீங்க. சைல்ட்ஹுட் திருடா வந்து என்னாச்சுன்னா அந்த தேன் தித்திக்கும் தேன் வந்து நான் கண்ணை மூட்டாங்க, இப்படியேதான் பாக்குறேன். டேய் விடுங்கடா என்ன. அதெல்லாம் கேட்கும் போது நாங்க KM ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் we performed with Rahman sir once. We were the rhythm ensemble. அப்போ ரஞ்சித் பாரத் சார் தான் எங்களுக்கு உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த என்டையர் ஜதி போர்ஷன் அதெல்லாம் அந்த போர்ஷன் அவர் வேற மும்பைக்கரா பயங்கர ஸ்டைலா சொல்றாரு அந்த ஜதியவே. ஒருவேளை இவர் தான் சொல்லியிருப்பாரோன்ற லெவல்ல. சோ அதுல ஸ்பெஷலி ஃபாலோட் பை ஒன் ஃப்ளூட் பீஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே உயிர் போயிட்டு சாப்பிடும் போது கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு ஹார்ட்டும் இருக்கும் வாயில அந்த சாங். ஏன்னா ஐ திங்க் இஃப் ஐம் நாட் ராங், திருடா கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் பாலிவுட் ஆஃப் ஆயிருச்சு. ஏன்னா இப்படி ஒரு டேலண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரும்போது it took some time for people to understand that okay, this guy is really a prodigy, he is a genius, he is bringing a new brand of music that the globe has not seen yet. அந்த மாதிரியான ஃபேஸ் லிஃப்டோட ஒரு இண்டிவிஜுவல் வராரு. சோ பாலிவுட்ல வந்து யூ ஹேட் லாட் ஆஃப் அதர் பீப்புள். அவங்களுக்கு நமக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் இந்த சீக்வன்சிங் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கலாம், எக்ஸ்ட்ரா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருந்திருக்கலாம். சரி அப்கோர்ஸ் ராஜா சார் வெற்றி விழால எல்லாம் சில பாடல்கள்லாம் பயங்கர ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா இருக்கும். அஞ்சலியே ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான ஒரு ஆல்பம் தான் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் ஸ்கேப். சோ when Rahman sir did திருடா I think everybody was like okay, இதுக்கு மேல வீரபாண்டி கோட்டையிலோட அரேஞ்ச்மெண்ட், அதுவும் மணி சரோட விஷுவல்ஸ். ரஹ்மான் சரோட சாங்ஸ்ல என்ன ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா, நீங்க பாடலா கேட்டா அது ஒரு படம், நீங்க விஷுவலா பார்க்கும் போது அது ஒரு படம். சோ அவரோட இசை வெறும் பாடலா கேட்டா ஒரு ஜோன்ல இருக்கும், விஷுவலோட பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு எலிவேட் பண்ணி வேற எங்கேயோ பித்திக்கி வச்சிரும். சோ நிறைய லாட் ஆஃப் ஆல்பம்ஸ் மிஸ்டர் ரோமியோல வந்து ஷில்பா ஷெட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ற ஒரு மியூசிக்க சன் டிவில எத்தனை வாட்டி தேய்ச்சிருப்பாங்கன்னு எனக்கே தெரியாது. எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் அந்த மியூசிக் தான். அந்த பாட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து உதித் நாராயணனை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஹரிஹரன் உதித் நாராயணன் ஒரு பாட்டு. அப்புறம் அந்த மோனாலிசா. ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் பிரபுதேவா தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தி மோஸ்ட் லக்கியஸ்ட். ஐ திங்க் லக்கின்றதை தாண்டி நம்ம பாட்டுக்கு ஒருத்தர் இப்படி ஆட போறாரு, அப்ப அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம். ரஹ்மான் சரும் மெனக்கெட்டதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. ரஹ்மான் சரோட டிஸ்கோகிராஃபி பத்தி பேசும்போது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் பாருங்களேன். ஏன்னா ராஜா ரஜினி ஃபாலோ அவுட்டுக்கு அப்புறம் இமேஜின் somebody had to fill those shoesன்றது சாதாரணமான விஷயமே கிடையாது. ரஜினின்ற ஒரு ஸ்கிரீனே தூக்கி சாப்பிடுற ஒரு லார்ஜர் தேன் லைஃப் பர்சனாலிட்டிய அவருக்கே இசை போடணும்னா படையப்பால் அந்த ஹோ ஹோ அதுல கார்ல இருந்து இறங்குவாரு, அந்த ஒரு பேஸ் ஒண்ணு வரும், நீங்க கேட்டிருப்பீங்க டெஃபினட்டா. அவர் வந்து வாயிலதான் மியூசிக் போடணும், வேற என்ன பண்றது, மட்டும் கீபோர்டா இருக்கு. சோ ஒரு இறங்கி வருவாரு அப்படின்னு உடனே ஒரு ஃபுல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஷாப் அப்படின்னு உடனே தலைவன் அப்படி நிப்பான். ஐயோ ஒண்ணுமே இல்ல, இது வந்து மியூசிக்கா தியரியில பயங்கரமான நொட்டேஷனா கிடையாது. ஆனா அப்படியா ஸ்லோ மோஷன்ல இந்த ஊஞ்சலை இறக்கி அப்படி உட்காந்து நம்ம மூஞ்சி மேலேயே இந்த சாணி சப்பல் அப்படி இமேஜின் த ஹை பீப்புள் மேடம். அதே தியாகராஜால தான் நான் படையப்பாவும் பாக்குறேன்.
சான்ஸே கிடையாது. அந்த ஜிக்கு ஜிக்கு ஜக்கு ஜிக்கு 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 ஜக் அந்த டேப் ஃபோக் எல்லாம் யாருங்க அப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்? ட்ரூ ட்ரூ. அந்த எஸ்பிபி அது ஒரு டைனமிக்ஸ்ல ஒரு பிசாசு அது. உன்கையை நம்பி உழைத்திட பாரு போது பின்னாடி எதுவுமே கிடையாது. அப்புறம் ஜிக்கு ஜிக்கு ஜாக்கு பின்னாடி ஒரு பேக்கிங். இந்த மாதிரி ஒரு தெரியல எனக்கு தெரியல. Buddy, you know what? About 42 people have come on the podcast so far. No one has ever made me laugh like this, man. அப்புறம் என் வேலை தெரியல. நம்ம எல்லாமே என்ஜாய் பண்ற டைப் ப்ரோ. நான் ரொம்ப ரஹ்மான் சாரோட ஹிந்தி பாடல்கள் கேட்டதே கிடையாது சத்தியமா. ராக் ஸ்டார் கேட்டிருப்பேன், லகான் ஒரு சைக்கோத்தரமா கேட்டிருப்பேன், அவ்வளவுதான். ரொம்பலாம் ஜானே தோயா கேட்டிருப்பேன், ரொம்ப மினிமலா நான் ரங்கீலா அதனால அவரோட எல்லா இந்த யுவராஜ் எல்லாம் நான் கேட்டது இல்ல. நிறைய இந்தி ஆல்பம்ஸ் அவரோடதெல்லாம் நான் கேட்டதே கிடையாது. தமிழ்லயே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாறி மழை பெய்யா தீர அந்த பாட்டுலாம் ஒரு ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும், அப்படி ஃபோக் ஆரம்பிக்கும். சரி, ரஹ்மான் சாரை பத்தி பேசும்போது அவரோட கேங் ஒண்ணு இருந்தது தெரியுமா? ஹெச் ஸ்ரீதர், சிவமணி, சுரேஷ் பீட்டர், கீத் பீட்டர், அது ஒரு கேங் ப்ரோ. அந்த கேங் எல்லாம் வந்து ஓட்டு மாதிரி ஒரு பேண்டா ஆரம்பிச்சிருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு அக்ராஸ் த குளோப் வந்து தே கேன் ஓட விட்டுருவாங்க எல்லாரையும். சோ ஐயோ டூ மச் ப்ரோ. சிவமணி, சுரேஷ் பீட்டர்ஸ் எல்லாரும் வந்திருந்தாங்க பாட்காஸ்ட்க்கு. வாவ், பிரில்லியன்ட் பிரில்லியன்ட். இன்ஃபேக்ட் சுரேஷ் பீட்டர்ஸ் திருப்பி வரார் நெக்ஸ்ட் வீக். He wants to do podcast 2.0. Fantastic, looking forward definitely. He's performing in a studio this time. அந்த மெடல்லாம் எந்த கடையில ப்ரோ வாங்குனீங்க? சைக்கிளிங் சீன்ஸா? ரன்னிங் அந்த மேரத்தான் சீன்ஸ். ஓகே ஓகே. அப்ப கூட தலைவர் ரஹ்மான் பாட்டு போட்டு தான் அப்படி. கரெக்ட். That is கபுல்லாதான். நைஸ். அவரோட மியூசிக் இல்லாம ஓட முடியாது என்னால. அது சார்க்கும் சொல்லியிருக்கேன் நான். ஆமா, இது சூப்பர் இல்ல. We live in one era where we can confront ரஹ்மான் சார் 99 songs கேட்டேன். ஓ அப்படியாப்பா, நல்லா இருக்கா, ஓகே. இதுதான் ப்ரோ, இது உங்க அன்புக்கு கிடைச்ச அங்கீகாரம் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஒரு ஆளை நீங்க உண்மையா லவ் பண்ணிருக்கீங்க. இது வந்து ஏரியால ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணும் 10 பேர் லவ் பண்ணுவாங்க, ஆனா உண்மையா லவ் பண்ற பையனுக்கு தான் அந்த பொண்ணு கிடைக்கும். அந்த மாதிரிதான். Sir, what you're saying is very true, buddy. I agree because sir podcast வந்த அன்னைக்கு நான் சொன்னேன், சார் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமோ என்னவோ தெரியல, எக்ஸாக்ட்லி 1 year ago அப்பதான் என்னோட ஒரு ட்ரீம் கார் வாங்கினா அதுல அப்பதான் உங்களோட நம்பர் பிளேட் போட்டேன், ஐ லவ் ஏஆர்ஆர்னு. தென் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. அண்ட் 1 year later you're now in this podcast called I love ARR and you're right in front of me. அதுக்கு சார் என்ன பதில் சொன்னார்னா, you shower so much love on me, I'm not even sure if I'm worthy enough. ஆமாமா, அதெல்லாம் ஐயோ அவருக்கு தான் நான் சொன்னேனே, அவருக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது. பிடிக்கலாம் தாண்டி அதை ப்ராசஸே பண்ண தெரியாது அவருக்கு. சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ் நிறைய ப்ரோ. ஆனுவல் டேல எல்லாம் ஸ்கூல்ல காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. ரஹ்மான் சார் ஏன் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் கம்போசர்ஸ்ன்றதுக்கு சிம்பிளான உதாரணம், ரஹ்மான் சாரோட சாங்கை லைவ் பெர்ஃபார்ம் பண்றது இஸ் பெர்ஃபார்மிங் பொஹீமியன் ராப்சடி மாதிரி. It is close to impossible unless and until you get the original people who are part of it to do it. Yeah. So school competitionsல அவரோட பாட்டு நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலே பிரைஸ் லைவ் மியூசிக்ல. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவரோட பாடல்களை டான்ஸ்ல யூஸ் பண்ண முக்காபுலா ஆடாத மேடையே கிடையாது. ஏன்னா that was our fitting reply to மைக்கேல் ஜாக்சன். தம்பி இங்க பாரு, உன்ன மாதிரி நாங்க ஒண்ணு செய்வோம். சோ அதெல்லாம் அவர் பிளான் பண்ணிலாம் பண்ணிருக்க மாட்டாரு. மனுஷன் வழக்கம் போல நைட் 2:30 மணிக்கு நோண்டினே இருந்திருப்பாரு, டபால்னு முக்காலா பிறந்திருக்கும். கரெக்ட். சோ unbelievable அதெல்லாம். Yeah, but of course we all of us, personally me, I couldn't live without music, especially sir oda music illama, and my day does not start or end without his music. And while I'm working now, I'm working in IT and I always listen to his music and that keeps me focused. What about you, buddy? What's your daily life like from a music perspective? Does it inspire you, keeps you positive? இந்த லாக்டவுன் நான் ரஹ்மான் சார்ட்டே சொன்னேன், இந்த லாக்டவுன் இசை யுவன் சங்கர் ராஜாட்ட கூட சொன்னேன், இமான் கிட்ட சொன்னேன், அனிருத் கிட்ட சொன்னேன். இந்த லாக்டவுன்ல இவங்களோட எப்பயாச்சும் பேச வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ரொம்ப நன்றி உங்க எல்லாருக்கும். இந்த லாக்டவுன் நீங்க இல்லைன்னா சர்வேவே ஆயிருக்க முடியாதுன்றது. ஏன்னா இசை எவ்வளவு நாங்க உட்காந்து படம் பார்த்துனே இருப்பீங்க உட்காந்து. இப்ப என் டாக வாக் கூட்டு போகும்போது ஐ லிசன் டு சாங்ஸ்.
சும்மா எனக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த வீட்டு வேலை பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும், அப்ப பாட்டு கேட்க ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பெல்லாம் சும்மா இந்த தர்பார் ட்ரெயின் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் போட்டுதான் பெருக்கிறது. போட்டு தானடிக்க வந்தாரே அப்படியே தலைமை வேற ரகம் பார்த்து ஊசாருன்னு அப்படியே பெருக்கி தொடச்சிட்டு ஜாலியா பாத்திரம் தேய்க்கும் போது கூட நம்ம பாட்டு கேட்கறது ஒரு ஃபன்னா இருக்கும்ல. ஆனா என்னன்னா, ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம ரஹ்மான் சார் பாட்டு கேட்க கூடாது, நம்ம ஒரு பயங்கரமான ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல அப்படியே ஒரு அந்த மாதிரி டயத்துலதான் நம்ம. சோ நான் ஒரு நாய்ஸி பாக்ஸ்னு ஒரு சின்ன ஸ்பீக்கர் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன், அது அங்கங்க தூக்கி போலாம். சோ அதுல பட் எனக்கு நல்ல ஒரு செட்டப்ல தான் ரஹ்மான் சார் பாட்டு கேட்க பிடிக்கும். யாரும் இருக்கிற அது ரூம்ல அப்படியே ரெக்லைனர் சோஃபா போட்டு லைட் டிக்கெட்லாம் செட்டப் பண்ணிட்டு, அப்பதான் நம்ம ஒவ்வொரு லேயரையும் வந்து ஒரு ஜாலியா ஒரு மாதிரி நம்ம பாட்டை கேட்கும் போது அவர் அதை உட்காந்து எப்படி இசையமைச்சிருப்பாருன்னு நமக்கு விஷுவல் வந்துரும். சும்மா அந்த அந்த எனக்கு அவரோட சில ஒரு டீகோடிங் ஜோன்ல இருப்பேன் அவர் பாடல்கள் கேட்கும் போது. சீர்காழி சிவசிதம்பரத்தை வந்து ஓடகார மாரி முத்துன்னு அங்க யூஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு ஜில்லுன்னு ஒரு காதல வந்து திரும்ப பாட்டு கொடுக்குறாரு. லுக் அட் இஸ் வாய்ஸ் ஸ்கவுட்டிங் அப்ரோச், வாய்ஸ் ஸ்கவுட்டிங் பாருங்களேன். இப்ப உதித் நாராயணன் எஸ்பிபி சின்ன தகரம் கூட தங்கம் தான் இவர் இப்படி முணங்கினே இருப்பாரு, அவர் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு வரல. அதே மாதிரி அந்த மிஸ்டர் ரோமியோல இருக்கிற நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு பாடல் அது வந்து, அப்புறம் 1000ல் நான் ஒருவன் சாங் வந்து அப்படி ஒரு எம்ஜிஆர் பாட்டு மாதிரியே இருக்கும். அது பிரீஃபே அப்படிதான் கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் மணி சார். புதுவெள்ளை மலை வந்து நீங்க உச்சி குற்ற வெயில்ல கேட்டா கூட உங்களுக்கு குளிரும். அண்ட் நான் ஒண்ணுமே இல்லை, நேத்து ஒரு மேஜிக்கலான மொமெண்ட், என் டாகோட மாடியில நல்ல காத்து சொல்லிட்டு அவரோட ஓடிட்டே இருக்கேன். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு கெட் இன்டு தி ஜோன்றதுனால நான் பாடிக்கிட்டே இருக்கேன். ரஹ்மான் சார் உயிரே சாங் கேக்குறேன், என்ன அறியாமே அப்படியே திடீர்னு உட்காடுறேன், திடீர்னு மூடு செட்டில் ஆகுது, அப்படி கண்ணுல இருந்து தண்ணி விழல, இங்கே தேங்கி நின்றுட்டே இருக்கு. சோ அந்த இசை மூலமா நம்ம வாழ்க்கையில கடந்து வந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படியே தேங்கி நின்று கரெக்டா இன்டர்லூட் ரோல் ஆகுது கீழே. அந்த மனுஷன் வந்து உங்களை அப்படியே வசியப்படுத்தி உங்க மண்டைக்குள்ள கைய விட்டு தன் இசை மூலமா if I would say one of the most impactful பர்சனாலிட்டிஸாவே நீங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதுல சின்ஸ் யூ மென்ஷன் ஒயிரே சாங், இப்போ ரீசெண்டா பிப்ரவரியில ட்ரிச்சி கான்சர்ட்காக வந்திருந்தேன் நான். அண்ட் தென் அந்த கான்சர்ட்ல சார் அப்புறம் ஹரியரன் சார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டூயட் ஒயிரே பாட்டு. இட் வாஸ் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அபிஷேக், ட்ரஸ்ட் மீ. And almost the entire 35,000 crowd, they were all in tears. I'll send you the clip. ஏங்க ஒரு பேட்மேன் மாதிரி ஒரு பேட் கேவ்லயே உட்கார்ந்துதான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஆனா அவருக்கு உலகத்துல நடக்கிற எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கு. So true man, you're right. எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. இல்லன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திடீர்னு ஒரு டைரக்டர் கூட்டு வந்து பாலஸ்தீன்ல குண்டு வெடிப்பு, பொண்ணுக்கு கால் போயிடுச்சு, பையனுக்கு கண்ணு போயிடுச்சு, அப்பா பார்த்து அழறாருன்னா அதுக்கு எப்படி இசை போட முடியும்? அவங்களோட எமோஷனை ஏங்க மஜித் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க ரஹ்மான் சாரோட. என்னங்க அவர், நான் 99 சாங்ஸ்ல ஒரு கேரக்டருக்கு டப் பண்ணிருக்கேன், நான் படம் பார்த்துட்டேன், அதை பத்தி நான் பெருசா பேச முடியாது. ஐ எம் ஷாக்ட் ஹவ் ஒரு டெபுடன்ட்டோட ஒர்க் மாதிரியே இல்லைங்க ரைட்டிங். பல நாள் சினிமா பண்ணவர் மாதிரி கேரக்டரோட ஆர்க்ல இருந்து, கான்ஃபிளிக்ட்ல இருந்து, ஆக்ட்ல இருந்து, கிரெசண்டோ, டினோமெண்ட், என்னெல்லாம் புக்கிஷ் டர்ம்ஸ் இருக்கோ ரைட்டிங், அது எல்லாமே இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் ரியலைஸ் நீங்க புனித் ராஜ்குமார் மாதிரி இருக்கீங்க ப்ரோ சிரிக்கும் போது. அப்படியா? You have a very புனித் ராஜ்குமார் face. You're the first one saying it. Take a screenshot of you smiling. You look like புனித் ராஜ்குமார் without tan. Without பழக்க தோஷத்துல ரேசிஸ்டா கமெண்ட் பண்ணிட்டேன். Yeah, so okay. 99 songs director வராரு இன்னைக்கு ராத்திரி. விஸ்வேஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி. ரஹ்மான் சார் அப்படி எழுதியிருக்காருன்றது வந்து எனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஷாக்காவே இருக்க கூடாது. ஏன்னா அவ்வளோ படங்கள் அவ்வளோ ஸ்கேல்ல வித்தியாசமான எமோஷன்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. ஸோ ரைட் படி இது as I said in the I Love ARR community, right? Basically the objective of building this community was to spread love and happiness. அவ்வளவுதான், to basically bring the fans together and as a community spread love and happiness. That's pretty much is the objective. One of the things we're always trying to find ways to spread positivity and help people to stay positive, especially in the current times, in the COVID situation. Is there any suggestions from your end how you keep yourself positive? I know you're like full of energy guy as much as I know, and then what keeps you going, buddy? Because the reason why I ask, especially
the industry you are in is very badly affected, and the whole world is affected, but more from a creative industry perspective, right? So you have to wait until things come back to normal. But how are you keeping yourself positive in a situation like this? I'm just wondering, இது probably help ஆகும் யாருக்காவது. அவ்வளோ வாழ்க்கை அனுபவம் இருக்கான்னு தெரியல for me to literally come out with one ஒரு ஒரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் தட் கேன் பி அகாமடேட்டிவ் அட் டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ். அது எனக்கு தெரியல. பட் ஒண்ணுதான் ப்ரோ, வாட் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் என்னன்னா, நான் என்னோட வாழ்க்கையவே ஒரு படம் மாதிரி தான் பாக்குறேன். சோகமா ஒண்ணு நடக்குதுன்னா அது பாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங், அதுக்கப்புறம் யூ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சீன். இல்லைன்னா உங்க வாழ்க்கையே விக்ரமன் படம் மாதிரி ஆயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஐ ஏபிள் டு கெட் தட். ஸோ ஐ ஹாவ் டு வாட் எவர் கம்ஸ்ல மை வே, அது வந்து நான் என்ன பெட்டரா தயார் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல நான் பொருத்தப்படுகிறேன் அப்படின்றதுதான் இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ ஹாப்பினஸ் கூட ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் தான். நீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் போது கூட யூ ஸ்டார்ட் டு திங்க் தட் என்ன எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கேன், நம்ம இவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கோமே. பட் நீங்க ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் போது அப்படி நினைக்கவே மாட்டீங்க. ஸோ அது ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், இதுதான் ரொம்ப பெரினியலா வரக்கூடிய ஒரு ஃபேக்டர். ஸோ ஆஃப்லேட் நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, நிஜமாவே இந்த சில டிஸ்டோபியன் அந்த யூட்டோபியன் வேர்ல்டு ஃபிலிம்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தண்ணிக்கா சண்டை போடுறாங்கலாம் பார்ப்போம். இப்ப நம்ம மாஸ்க் போட்டுட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வோம்னு நான் நினைச்சே பார்க்கல. அப்படி ஒரு வேர்ல்டுல நான் வாழ்வேன். எங்க அக்காவுக்கு வந்து 3.5 வயசுல பொண்ணு, 4 வயசுல பொண்ணு, 1.5 வயசுல பையன். அவங்க நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 நாளா வெளியிலேயே வரலங்க. அந்த குழந்தை வெளியில வந்து ஒரு ஸ்விங்ல ஆடணும்னு எவ்வளவு ஏங்கிட்டு இருக்கும். ஆனா உட்காந்து 6 மணி நேரம் ஆன்லைன் கிளாஸ் படிக்குது ஒரு 4 வயசு பொண்ணு. என்ன போய் ரோட்ல போய் நான்லாம் மண்ணு சாப்பிட்டு வளர்ந்த பையங்க. இன்னைக்கு வந்து நீ கை கொடுக்காத, பேசாத, பார்க்காதன்னு, இதோட இன்னும் பெரிய சேலஞ்சஸ் வில் பி த்ரோன் அட் அஸ். நம்ம மனிதர்களா இந்த ஏர்த்த போதுமான அளவுக்கு அபியூஸ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் இப்போ ஒரு பையனை பார்த்தேன் ரீசெண்டா, 1.5 லட்சம் ரூபா கட்டுறாங்க ஃபீஸ் அவனுக்கு மாசத்துக்கு. ஏதோ இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல படிக்கிறான். பிஸ்கெட் சாப்பிட்டுட்டு கவரை ரோட்ல தூக்கி போட்டு, என்னடா தம்பி குப்பை தொட்டியில போடுறேன்னா, அதுக்கெல்லாம் ஆள் இருக்காங்க பிரதர்ன்றான். அவ்வளவுதான் அவனோட தாட்டே. அவனை நான் தப்பே சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா அப்படி ஒரு 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 விஷயத்துலதான் அவன் வளர்றான். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி நல்ல இசை, நல்ல படங்கள், நல்ல கதைகள், நல்ல மனிதர்கள், செடி ஒண்ணு இந்த உலகத்திலே இல்லைன்னா எப்படி ப்ரோ இருந்திருக்கும் நம்ம லைஃப்? பிளான்ஸ்னே இல்ல, அந்த மாதிரிதான். ஸோ நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடிய அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் ஆக்சுவலி மேட்டர் மோர் டு யுவர் லைஃப். கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு பிகர் பிக்சர் ஆஃப் லைஃப் பார்க்கணும். ஐயோ இப்ப என் வீட்டுல 55 இன்ச்சுக்கு எல்இடி டிவி இல்லையே, ஐயோ என்கிட்ட ஐ லவ் ஏஆர்ஆர் நம்பர் பிளேட் இல்லையே, ஐயோ என்கிட்ட ரெட் கலர்ல BMW கார் இல்லையே, ஐயோ நான் போய் இவ்வளவு மெடல்ஸ் கடையில வாங்கிட்டு வரலையே. இப்படி வாழ்க்கை பூரா எதுக்காச்சும் யாருக்காச்சும் நினைச்சு நம்ம ஃபீல் பண்ணினே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம இந்த 2 year கோல், 5 year கோல், 10 year பிளான், இந்த மாதிரி லைஃப சார்ட் பண்ணி அம்பி மாதிரி இருக்கிறதுல தப்பே கிடையாது ப்ரோ. லைஃப் நீட். இப்போ உங்களை மாதிரி என்ஆர்ஐ கும்பல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இங்க வரும்போதே எத்தனை ட்ரெஸ் எடுத்துன்னு வரணும், எவ்வளவு இன்னர் வேணும், என்ன துண்டுல தொடச்சிக்க போறோம், எங்க தண்ணி குடிக்க போறோம், நம்ம சென்னை வந்துட்டோமா, ஓ ஷிட் இங்க நம்ம 15 hours தான் இருக்க போறோம், சோ நம்ம வந்து ரத்னா கேஃபேலையும் சாப்பிடணும், சரவண பவன்லயும் சாப்பிடணும், அதுக்குள்ள கரெக்டா ஃபிளைட்டையும் முடிக்கணும்னா நீங்க அதை அவ்வளவு அழகா பிளான் பண்ணுவீங்க. சோ லைஃப பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். 3-4 மாசமா அவன் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து ரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. விகடன் அறம்னு பேசின விகடன் 150-200 பேர் அமிச்சிட்டாங்க வீட்டுக்கு. அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவன் இதை கணக்கா பண்ணி 2020 நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்க போறேன்னு சொல்லி அவன் ஒரு காரை வாங்கியிருப்பான், இல்ல ஒரு பிளாட்டுக்கு இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருப்பான். இப்ப என்ன பண்ணுவான் அவன்? மிஞ்சி போனா 3 மாசம் 4 மாசம் HDFC பேங்க் ஓகேப்பா கட்டாதன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் so we will start planning. We will be thrown with lot more of surprises in life. We have to get acclimatized to all this. We have to assimilate situations, get the best out of us. This is the time to put ourselves to the fullest potential. ஏன் வந்து ரஹ்மான் சார் மாதிரியான ஆட்கள், மைக்கேல் ஜோர்டன் மாதிரியான ஆட்கள், உலகநாயகன் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன் நமக்கு அப்படி ஒரு ஷாக்கர் வருதுன்னா, அவங்க எதை பத்தியுமே நினைக்காம நான் வந்ததுக்கான காரணம் என்னன்றத மட்டுமே தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி அவங்களோட லெவல்ல இன்வர்டா சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டு என்ன திரும்ப யூ ஹேவ் டு கிவ் பேக்ன்றத கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னாலே லைஃப் சூப்பரா இருக்கும்.
It's good piece of work. வந்து 300 வருஷம் காலனைஸ் பண்ணான். அதுதான் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நாங்க இந்தியால. ஆனா நம்ம யாருமே நம்மள இன்டர்னலா இன்னும் காலனைஸே பண்ணிக்கல. நம்ம அதே விஷயத்துக்கு தான் கோவப்படுறோம், அதே விஷயத்துக்கு தான் அழறோம். நம்ம எவால்வே ஆகல. இஃப் யூ ஆர், அதாவது நம்மளே நம்மள ஹேக் பண்ண கத்துக்கணும். அது என்ன இந்த விஷயம் பார்த்தா கோவம் வருது, அது என்ன இது வந்தா நமக்கு வந்து வருத்தம் வருது, அப்படி இல்ல. These are the things that makes me weaker. I am fighting back. You will not make me weak anymore. True. What others think about me will not matter. I will do what I want to do. ப்ரோ, மத்தவங்களை யாரையும் நீங்க வந்து மக் பண்ணக்கூடாது, கொலை பண்ணக்கூடாது, ரேப் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. அதை தவிர்த்து உலகத்துல நீங்க என்ன வேணா பண்ணலாம். மத்தவனுக்கு தொந்தரவு இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுதான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு மகத்தான வாழ்க்கை. அப்படியே பயங்கர ஆல்ட்ருவிஸ்டிக்கா எல்லாருக்கும் போய் ஹெல்ப் பண்ணுலாம் நான் சொல்லாது, யாராலையும் பண்ணவும் முடியாது. அவனுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு லைஃப்ல. முடிஞ்ச அளவு மத்தவங்களுக்கு பிரயோஜனமா இல்லைனாலும் உபத்திரமா இல்லாம எப்படி நம்ம ஒரு லைஃப் வாழறது அப்படின்றதான் நம்மளோட ஃபோக்கஸா இருக்கணும். அததான் நான் பண்ண முயற்சி பண்றேன். Very true, man. Because especially the little that I know about you, you've been one of those really very highly positive guys that I've known. As individuals, we all go through ups and downs. Life throws challenges at everyone. And the way you have come out of things and then bounced back is something that I really appreciate, man. Very good, Abhi. விஜய் டைலாக் தான், ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா என் பேச்ச நான் மட்டும் தான்டா கேட்பேன், வேற கேட்க ஆள் இல்லடா, அவ்வளவுதான் மேட்ரு. Buddy, and recently I saw you playing Mirdangam. என்ன நடுராத்திரி were you playing in the middle of the night? ஜாலியா எப்ப வேணா ப்ளே பண்ணுவேன். இப்ப மெட்டு போர்டு ரீக்ரியேட் பண்றேன். I was just playing on the song. So என்ன அதான் சொல்றேன்ல, இந்த லாக்டவுன் வந்து எவ்வளவு லாக்டவுனை வந்து பார்த்துட்டு ஐயோ லாக்டவுன் பதில அவ்வளோ தண்டமா இருக்கும். மிருதங்கம் வாசிக்கலாம், ஒட்டடை அடிக்கலாம், நாய்க்கு பல் தேய்ச்சி விடலாம், எவ்வளவோ இருக்கு வேலை பண்றதுக்கு. So I am taking this as like one opportunity for me to அந்த brush all those. ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் திரும்ப வாசிக்கிறேன். நல்லா இருக்கு, ஒரு மாதிரி ஜாலியா இருக்கு வாசிக்கிறது. It was good, man. I loved it. I absolutely loved it. What you're doing is absolutely right because sir வந்து I think முன்னானேத் வந்து அந்த Times of India live வந்தாரு. And one of the things he said was, especially in this lockdown period, if you are not going back and learning something that you have not done before, you are wasting your time rather than regretting that everything has happened abdi ibdinu. ஒரு மாதிரி ஜாலியா பண்ணா மிருதங்கம் வாசிட்டு பாட்டு பாடிட்டு. Right. Great, man. It's absolutely amazing to talk to you, man. Yes. You have that's the best part about you with your energy. Right. இதே எனர்ஜியோட நான் 40 வயசுல இருந்தா மென்டல்ன்றுவானுங்க. சோ அதனால ஒரு 30-34 எல்லாம் தொடரும்போது ஐ மெட் அப் டு ஒரு சினிமா பையன் will have to become a cinema uncle. So பார்க்கலாம். பட் I'll always have this childlike enthusiasm in me. நான் என் பையன் கிட்ட கூட சாக்லேட்டுக்கு சண்டை போட வாய்ப்பு இருக்கு. I think I'll always be that நினைக்கிறேன். But you should have the child in you, man. I mean that shouldn't go away. Yeah. I'm sure with your interaction with Sir Oda, you would have found that he still has the child in him. அவர் என்ன, ஒரு படம் இருக்கு சத்யராஜ் படம். சத்யராஜ் வந்து 10 வயசு வரைக்கும் ஒரு இருட்டு ரூம்லயே தான் இருப்பாரு. அவர் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு காட்டுவாசி எஃபெக்ட்ல இருப்பாரு. என்ன சமுதாயம் எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி. ரஹ்மான் சார் வந்து அந்த எந்தவித அடல்ட்ரேஷனுமே இல்லாம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே வச்சிருந்த ஒரு காஷ்மீர் ஆப்பிள். அது வேக்சின், நோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் டு மேக் தட் ஆப்பிள், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பியூரஸ்ட் ஃபார்ம். அப்படிலாம் அதான் ப்ரோ செல்ஃப்லெஸ்ஸா கீரை கட்டு மாதிரி 2 அவார்டு வச்சுட்டு எல்லா பொங்கலும் இறைவனுக்கு எல்லாம் சொல்ல முடியும். இல்லைன்னா ஐ வுட் லைக் டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை அவரு. பட் அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா அதுல குல்ஜார் பேர் சொல்லி இருந்திருக்கலாம். பட் குல்ஜார் பேர் மட்டும் சொன்னா மத்தவங்க பேர் சொல்ல முடியாம போயிடும். அந்த மாதிரிலாம் அவர் யோசிச்சிருப்பாரு. சரி நம்ம வந்து எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு சிம்பிளா வந்துட்டாரு. அதனால அப்படிலாம் வந்து இவ்வளவும் பண்றது நான் இல்ல, வேற ஒருத்தர் மூலமா தான் எனக்கு, என் மூலமா. அதான் ஒரு ஆஸ்கர் இங்க சென்னையில வந்து மியூசிக் அசோசியேஷன் யூனியன்ல அவர் தான் சொல்ல, உங்க எல்லாரும் சாப்பிட்லயும் நான் வாங்கியிருக்கேன் அவ்வளவுதான்ட்டாரு. நீங்க எல்லாரும் பண்ண வேலைக்கும் கிடைச்ச விருதுதான் இதுன்ற மாதிரி. Very true. Buddy, tell me, what's the top 5 songs that comes to your mind, man? You I know கஷ்டமான கேள்வி.
இதான் தீ தீ தித்திக்கும் தீ. That's my first song நினைக்கிறேன். அது எல்லாமே அந்த ஏரோ டைனமிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பாடினதுல இருந்து எல்லாமே இது டாப் 5 கிடையாதுங்க, 5 சரிங்களா? டாப் 5 எல்லாம் சொல்லவே முடியாது. இப்போ பேக் ஆஃப் த ஹெட்ல இருக்கிற அப்புறம் தண்ணீரை காதலிக்கும் மீன்களா இல்லை. Oh, you just reminded me. The part கேட்ட எத்தனை நாள் ஆச்சு? Okay, right. I'll listen to it after. It's good. I love it. ஐயோ, அந்த பாட்டுலாம் தமிழ்ல அவர் போடலன்னா யாருமே போட்டிருக்க மாட்டாங்க. கார்த்திக் பண்ணவே நீ தாண்டி வருவாயா. That's my favorite song from the album. 3 சொல்லிருக்கேனா? ஏங்க இப்படி படுத்துறீங்க? சிக்குப்புக்கு சிக்குப்புக்கு ரயிலே சூப்பர். சுரேஷ் கிட்ட சொல்றேன் நான். 5வதா மலர்களே. That's a great சொல்லணும்ல. Great. Buddy, one of your fans said you also sing very well. சொல்லாதீங்கங்க, ஒரு மாதிரி கூச்சமா இருக்கு. Hey, இல்ல அபி, நிஜமா தான். Because there were a number of people who were super excited when I told them that Abhishek is coming. And open பண்ண சேனல் பத்தி நிறைய பேர் அதை பத்தி கேளுன்னு சொன்னாங்க. And then one of them said he is a very good singer, please ask him to sing something. So it's up to you, buddy. பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்திருக்கா, நீங்க பாட்டு என்ன கூப்பிட்டு பாட்டு பாடுனா பாடி வேணா காட்டலாம், பாடிலாம் காட்ட முடியாது. பாடலாமே. என்னன்னா எனக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாய்ஸ் கேட்கும் போது 8ஆம் கிளாஸோ 7ஆம் கிளாஸோ நினைக்கிறேன், நான் வண்டையா திட்டிருக்கேன் ரஹ்மான் சார். அப்பெல்லாம் யோ, நான் மதுரையில ஒரு கிராமத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன், நீ என்னடா GATING you and me were meant to be, yeah I can clearly see எல்லாம் பாட்டு போட்டு வச்சிருக்கேன். நான் என்னையா பண்ணுவேன்? அதுவும் அந்த எனக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வேணும் கிட்டார் வரும் போதெல்லாம் வெடிச்சிருச்சு அப்படியே. அப்பயே நான் ஒரு மாதிரி வயசு கொண்டேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆல்பம் தான் எல்லாருக்குமே, ஆண் மகன்கள் அனைவரும் வயசு தருணம் வந்து பாய்ஸ் ஆல்பம் தான். ஐயோ வாவ். அந்த see it's a slice of life film, coming of age film. அந்த இப்ப மாறோ அந்த பாட்டுல வந்து என்னது டாட்டு குத்திக்கிட்டா தப்பு, போனா தப்பு, வந்தா தப்புலாம் இருக்கும்ல, எல்லாருக்குள்ள இருக்கிற ரேஜ பாட்டா போட்டாங்க. பட் என் வீட்டுல அப்படி கிடையாது. எங்க வீட்டுல செம்ம அவுத்தூட்ட கழுதுதான். எப்பவுமே நாய் வந்து லான்ல தனியாவே சுத்தின்னு இருக்கும், கட்டிலாம் போட மாட்டாங்க. சோ அந்த மாதிரி. சோ பாய்ஸ் சாரோட பாடல் வந்து அது வந்து சின்ன வயசுல இல்ல, திகு திகு தித்தேன்னு பாடுவோம். அது எகிரி குதித்தேன்றா, அவர் பாட்டு புரியறதுக்கே கொஞ்ச நாள் ஆகும். பயங்கரமா இருக்கும். ஐயோ அப்படியே நம்மளே அத்னன் சாமி மாதிரி வாயவே திறக்காம பூம் 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 எப்படா பாடுறது அந்த பாட்டுலாம். ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்துன்னு ஒரு படம் இல்ல, மைக்கேல்னு ஒரு கேரக்டர் இல்லைன்னா நான் இந்த தொழிலுக்கு வந்திருக்கவே மாட்டேன். உங்களை மாதிரி நானும் ஆஸ்திரேலியால ஹெப்பா IT ஒர்க் பண்ணிட்டு I love ARR 2 அப்படின்னு ஒரு நம்பர் பிளேட் போட்டு இருந்திருப்பேன். ஆனா எனக்கு இந்த மைக்கேல் நடந்து வருவான் தெரியுமா, மாயாஜல்ல கதவு திறந்து வந்து அந்த முதல் சீன் ஹாஸ்டல்ல புந்து அடிச்சியானோடனே ரஹ்மான் சார் மியூசிக் ஒண்ணு வரும், அந்த ஸ்ரீகர் பிரசாதோட ஒரு எடிட்டு மணி, ஐயோ பயங்கரமா இருக்கும் அது. எனக்கு வந்து மைக்கேல்னு ஒரு கேரக்டர் இல்லைன்னா நான் சினிமாக்குள்ள வந்திருக்கவே மாட்டேன். Oh my God, wow. இந்த உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டியில படிச்ச ஒருத்தனை இந்த ஆள் வந்து அப்படி படத்துல காமிச்சிருக்க. யாரா அந்த மைக்கேல்? அவன மாதிரி நம்மள இருக்கணும்டா, நம்மளும் செஸ்ட் ஏத்தணும், கார்டரா பேண்ட் போடணும், ஷர்ட் போடணும். ஐயோ, மைக்கேல் கிரியேட் பண்ண இம்பாக்ட் எல்லாம் வந்து அன்பிலீவபிள். அந்த போர்ஷனை மட்டுமே நான் ஒரு 1,00,000 வாட்டி பாத்துருவேன். அதுவும் ரஹ்மான் பாடல் பாடுறதுன்னா எனக்கு மெமரிஸா தான் வருது. பாட்டா என்ன பாட்டு பண்ணாலும் இல்ல. அதான் நான் அந்த செந்தமிழ்நாட்டு தமிழச்சியே சொல்லுது, கற்பு என்பது பிற்போக்கு இல்ல கவசம் என்றே புரிஞ்சுக்கணும். ஃபோக் சாங்குங்க, சாதாரண ஃபோக் சாங், ஹீரோயினை கிண்டல் அடிக்கிற சாங். இது வந்து தமிழ் சினிமால ஒரு 8 படத்துல 9 படத்துல இருக்கிற சிச்சுவேஷன். கரெக்ட். ஆனா எவ்வளவு லைவ்லியா ஒரு மனுஷன் போட்டிருக்கான்னு பாருங்களேன். ட்ரூ மேன், வெரி ட்ரூ. அந்த எனக்கு தெரிஞ்சு அங்க யாராவது இந்த ராக் அண்ட் ரோல் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு இருந்தாங்கன்னா, யாரு இவரு, ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்றாரு? நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், சென்னையில என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும், என்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும். நம்ம அந்த ஆண்ட்ரூ லாய்ட் வெபரை பத்தி பேசும்போது கூட நம்ம டிஸ்கஷன்ல ரஹ்மான் சார் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கணும், எல்லாத்தையுமே சம்பாதிக்கிறத பூரா கொட்டுறது, அப்படியே ஸ்டுடியோலயே கொட்டுறது.
அதெல்லாம் வந்து ட்ரூ. ஹேமந்த் சார் பாட்டு பாடுறதெல்லாம் வந்து அபத்தம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு 10 மேட்டரை பேசிட்டு ஓடிடணும். தப்பிச்சு எப்படியாச்சும் ஓடிதான். Buddy Abhishek, when I come to Chennai, I'm taking you out for dinner, man. Any place that you want. கம்மியா தான் தலைவா சாப்பிடணும். லெட்ஸ் கோ பிரேக்ஃபாஸ்ட். நான் நைட்டு சாப்பிடாம இருக்கேன், நீங்க வாங்க, நம்ம அடுத்த நாள் காலத்துல பண்ணிடலாம். என்ன சொல்றீங்க? Done. Agreed. Buddy, this is something that I usually ask. I was just wondering, of course, you have already met Sir. You've spoken to him for an hour and 15 minutes in your own talk show. Any message for Sir, man? I know he will watch it. Usually, Sir gets the first copy before releasing. இது சார் பாப்பாரா? அவர் fast forward la பாப்பாரு, but he will. சார், அபிஷேக் சார், ஞாபகம் I love you. சாருக்கு மெசேஜா? நிறைய ப்ரே பண்றாருல, உலகத்துக்கா ப்ரே பண்றாருல, அவர் ஒரு 140 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும்னு ப்ரே பண்ண சொல்லுங்க. திஸ் வேர்ல்ட் டிசர்வ்ஸ் ஹிம். அவர் வேணும் உலகத்தை அழகாக்குறதுக்கு. அவர் இசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான். they ask him to pray for himself for once. அவர் பண்ணிருக்கவே மாட்டார், எனக்கு தெரியும். For sure he'll not do. உலக அமைதிக்கு தான் ப்ரே பண்ணுவாருன்னு நினைக்கிறேன். வேற எதுக்குமே மேபி அவரோட பசங்களுக்காக வேண்டிக்கலாம், இல்ல அவங்க அம்மாவோட ஹெல்த்துக்காக வேண்டிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எதுக்கும் அவர் ப்ரே பண்ணி புதுசா ஆப்பிள் எது வந்தாலும் எனக்கு தான் வரணும் அப்படிலாம் வேண்டிக்க மாட்டாரு. அவரு புதுசா ஆப்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்கு தான் வரணும் அப்படிலாம் வேண்ட மாட்டாரு. ஸோ சார், தயவு செஞ்சு உங்களோட ஹெல்த், உங்களோட பர்சனல் வெல்பீயிங்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்க சார். உலகமே அதுக்காக ப்ரே பண்ணும். தமிழன்ற அடையாளத்தை வந்து ரீரைட் பண்ண ஒரு காட். சோ அதனால great, amazing, man. Abhi, it's been absolutely amazing to have you, man, on the podcast. And for as much as I would like to have you for hours together, unfortunately I can't. I have to let you lead your life as well. So buddy, before we close it off, I was wondering, do you want to go ahead with the Mridangam? Why not? தனியா வாசிக்கிறது கொஞ்சம் காமெடியா இருக்கும். பட் ஐ கேன் ஜஸ்ட் சும்மா கேன் ஐ ப்ளே யூ. நான் இப்போ கேன் ஐ சேஞ்ச் தி ஆங்கிள்? Done. Go for it. I'll give you one. என்னன்னா, or even otherwise another option is you can play it and send it to me later as well. இல்ல, நான் ரொம்ப சோம்பேறி, அவ்வளவுலாம் பண்ண மாட்டேன். இப்போ என்னன்னா, one thing that I realizedல, சார் வந்து கண்ணா பின்னால மிருதங்க யூஸ் பண்ணிருக்காரு அவரோட படங்கள்ல. ட்ரூ. போடு நிறைய ஆஃப்கோர்ஸ் சங்கமம், என் வீட்டு தோட்டத்தில், இவ்வளவுதான் அதோட எஃபெக்டே. பட் அது என் வீட்டு தோட்டத்தில் அந்த வேல்யூ ஆட் பண்றது ஒண்ணு இருக்குல்ல இந்த மிருதங்கம். சோ அவர் வந்து லைட் மியூசிக்ல அவ்வளவு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு, அவ்வளவு சாங்ஸ் பண்ணிருக்காரு விதமா. மிருதங்கன்றது ஒரு ராஜ வாத்தியம், அதுக்கு அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுலாம் வந்து நிஜமாவே மிருதங்கத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு சினிமா. சொல்றேன், என்னதான் நீங்க டிசம்பர் சீசன் கச்சேரி போய் பார்த்தாலும் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம் மியூசிக்ல மிருதங்கம் வரும்போது மிருதங்கத்தோட அடையாளம் இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுல்ல.
சும்மா ஏதாவது உருட்ட வேண்டியதான். Amazing, man. Well done, man. Abhi, really good. You did it with so much passion, man. Abhi. Thank you so much, Mr. Chandar. எனக்கு வந்து டெஃபினட்டா I'll come to Australia. So நம்மளும் கொஞ்சம் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு நாடு பிரதர். அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நாடோட ஹிஸ்டரிலாம் கொஞ்சம் படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். மோர் தென் ஆல் த ஃபிளாஷி டால் பில்டிங்ஸ், ஆஸ்திரேலியா இஸ் ஈக்குவலி ரூட்டட் டு தேர் வெரி ஸ்ட்ராங் யூனோ அவங்களோட வரலாறு. ஸோ அதனால ஹோப்பிங் டு மீட் யூ சூன் தேர். For sure, man. You should come. You should stay at my place. அதான் நீங்க அடிக்கடி இங்க வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நாங்க ஆஸ்திரேலியா வர முடியாது. ஸோ அதனால பாத்துக்கோங்க. ஸோ மிஸ்டர் ரெஹ்மான் கீக், தேங்க்யூ ஸோ மச். என்ன அதாவது பெரிய பெரிய ஆட்கள்லாம் வந்திருக்காங்க இந்த பாட்காஸ்ட்ல, தலைவனே வந்திருக்கான். அங்க நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். மிஸ்டர் புனித் ராஜ்குமார், அடுத்து நீங்க அடுத்த அநேகமா அவர் படத்துல டூப்பா நடிக்க போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சீரியஸ்லி ஸ்பீக்கிங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Yeah, buddy, thank you, man. I mean, it's been so awesome to have you. You made me laugh like crazy. It's just amazing.